استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما سررنا من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة. ثم الفتح على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفتح على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدين والآخرة عما. ثم الفتح على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعوتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من وبه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أمر الدين إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شافعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu alhamdulillah, malam Sabtu kedua tepatnya tanggal 12 November 2021 bertepatan dengan tanggal 7 malam 8 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Alhamdulillah, sebelumnya minta maaf, minta redha ya, keterlambatan yang sangat parah ya. Dibilang disengaja enggak sengaja, karena aneh yang condet bukan nolak, aneh enggak mau tuh. Tapi karena Habib, teman aneh, teman Ustadz Uwo almarhum Habib Alwi Segap, Alwi kita yang belajar mandi maba, teman minta tolong karena di sono ngumpulin anak ZM, mau sehingga minta aneh enggak diteleponin, ya udah bismillah deh, aneh jalan tadi tuh. Dari Cipinang aja jam 4 sore udah kena hujan dari Pekojan, terus dari Pekojan ke Condet kena hujan, macet, na'udzubillah tuh. Jadi aneh sampai aneh bilang, aneh jam 10 keluar ya, aneh bilang gitu kan. Aneh sampai sana jam 10 kurang seperempat. Tuh, ngerti? Udah jam 10 lewat 2 menit tuh aneh bicara. Tuh. Aneh pikir sebentar, ternyata di luar sengajaan aneh bicara 45 menit. Tuh, apa jam aneh kecepatan kali. Udah bicara, habis bicara enggak makan, enggak minum, enggak nyobain kue sedikit pun. Ya abang jamaah ridho aneh jalan assalamualaikum. Tuh di motor ada banyak makanan. Begitu caranya. Yang penting iya, jangan ngarepin, jangan. Tahu nanti? Nggak mungkin ente kalau dianggap mengerti ilmu agama diundang orang, lalu yang ngundang nggak punya pengertian. Tahu ngerti? Udah ente sampaikan aja mana-mana yang memberikan keberuntungan buat mereka. Jangan fokus amplop, jangan fokus jangan. Mereka ngundang ente udah punya pertimbangan. Tahu ngerti ya? Tuh, jadi yang menjadikan orang bisa lantang menyampaikan kebenaran ketika bisa membuang hal itu semua, sehingga nggak dipandang orang kaya, nggak dipandang orang bapak, nggak ada. Tuh, ngerti? Ente kan ngundang aneh sebagai orang dianggap mengerti ilmu, lalu diharapkan bisa menyampaikan ilmu ya yang dapat ya membangkitkan semangat kami yang hadir, yang mendengarkan ya, untuk kami berbuat bagaimana caranya melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Tuh ngerti? Tapi kalau ente udah tujuan, nggak bisa keluar kebenaran. Bahasanya bener agama. Tuh ngerti? Tapi niat tujuan itu beda. Tuh ngerti? Jadi kalau ngajar, ceramah, jangan mikirin amplop, pasti dibagi. Paham ngerti? Pasti dibagi, teman itu jangan jadi tujuan. Paham ngerti? Sebab kalau itu jadi tujuan, ente bisa tahu nih, wah yang ngebagi dia nih. Sehingga ente nggak mau tuh ada bahasa, ada nasihat, ya, yang dianggap menyinggung perasaan dia. Paham nggak? Padahal nggak ada agama nyinggung perasaan. Kenapa? Karena agama nggak berbicara perasaan, agama bicara hati. Agama bicara otak, agama bicara pikiran. Tahu ngerti? Sehingga kalau ente bawa agama, memandang perasaan orang, ente Allah haramkan bisa mengatakan yang hak. Oh, ngerti? Oh, pertimbangan terlalu banyak. Ada orang kaya, ada orang berharta, ada orang berpangkat. Wah, ada orang suka ngasih bantuan. Wa na'udzubillah. Tahu ngerti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Rasulullah. Salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, satu lagi yang aneh minta maaf, Maulid aneh nggak hadir. Tanggal berapa tuh? Itu aneh bangun setengah 12 malam. Aneh bangun setengah 12. Tuh. Jadi ada dua tempat, aneh kemari dulu, niat aneh ketelepon Bang Kodir tuh, Bang setengah 8 biar mulai ya Bang. Jadi jam 9 aneh keluar dari sini. Biar Ustadz Latif aja yang ceramah, aneh enggak. Tuh. Jam 9 aneh keluar, aneh ke Kertajaya. Nggak tahu ini kemari kagak, Kertajaya kagak. Karena gue tidur, bangun setengah 12, langsung Citayam. Untung nggak telat. Ini sekarang belum tidur dari kemarin, kan gila itu namanya. Kemarin nggak tidur dari Selasa sampai Kamis. Sekarang dari Kamis sampai Jumat. Tahu kenapa kali itu penyakit apa yang nggak paham. Tuh. Di rumah sih lemas, apa segala macam, badan lemah. Tuh. Udah bicara, ngajar segala macam, jalan segar. Dan kemarin, aneh kemarin bangun, bismillahirrahmanirrahim, kemarin aneh bangun jam berapa ya? Ini hari apa nih, Jumat ya? Kemarin aneh bangun jam 5 sebelum tempat Dodi itu. Jam 5. Sampai sekarang belum tidur. Berapa jam itu? Jam 5 sore ketemu jam 5 kan 24 jam ya? Tambah sekarang. Tuh 24 jam tambah 7 jam. Berapa tuh? 31 jam ya? 31 jam. Entah tidurnya 28 jam. Ujuk dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Terakhir pelajaran 1 bulan lalu tentang nama dari Muhammad SAW. Betul nggak? Alhamdulillah. Betul ya? Iya. Yeah. Jadi kalau kita punya anak, namain anak kita nama, ya, nama ambil berkah nama Muhammad, Toha, Yasin, tuh ngerti? Yasin aja nggak apa-apa ya, tuh ngerti? Terus apa atau Muhammad Yasin, deh ngerti? Terus apa lagi ya? Hamid, tuh ngerti? Mahmud, tuh. Terus apa lagi? Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Terus Yasin, Toha, Abdullah, Fatih, tuh ngerti? Fathul Mubin. Banyak tuh nama Muhammad SAW, tuh ngerti? Tuh, makanya apa? Di antaranya ya sunnah minta nama orang baik. Paham deh? Tapi kadang aneh maaf ya, aneh bukan orang masya Allah, naudzubillah, aneh tahu diri aneh dah. Tuh ngerti? Banyak orang yang ngaji mana laki, tuh ngerti? Minta nama ma aneh, istri nggak ngaji. Nggak ngaji mana, nggak ngaji di ZM, tuh ngerti? Jangan deh nama mana ente bininya benar nggak dipakai tuh nama. Paham deh? Padahal kita kan ngasih nama susah, betul deh? Ngasih nama susah nggak dipakai. Paham deh? Akhirnya namanya nama artis. Namanya siapa? Nama Agnes yang mati tabrakan siapa? Iya, nama ini lu rasain. Mati. Aduh udah gede demen lihat pantat orang. Iya. Di antara hak anak kepada orang tua, artinya si anak punya hak tuh, ya. Yang hak tadi ada pada kedua orang tuanya, emak atau bapak, terutama bapak, ya. Apa? Tuh, tahsinu asma'ihim, memberi nama yang bagus. Yang ngomong Rasulullah. Berarti kalau kata bagus menurut kacamata Rasulullah. Bukan menurut ente, siapa namanya? Rangelina. Nggak tahu deh. Tuh, ngerti? Nama yang bagus menurut Rasulullah. Tuh, ngerti?
Jadi min haqqil walad 'alal walid, di antara hak anak kepada bapaknya. Tahu ngerti? Tuh, memberi nama yang bagus. Yang ngomong Rasulullah berarti bagus menurut Rasulullah. Tuh. Namain anak yang kagak-kagak. Bujuk dah, Ronaldo, apa gua nggak tahu dah. Tuh ngerti? Ramos. Oh, itu main Madrid. Yang selalu bikin kasus. Pokoknya dia main nggak kartu kuning, kayaknya permainan nggak sah itu. Namain nama orang baik di mata Allah. Tuh, ya, nama Nabi Muhammad aja tuh bisa kita ambil banyak, ya. Ahmad, Muhammad, terus Hamid, Mahmud, tuh, Mustafa, Mujtaba, Muntaqa, Murtada, tuh, terus apa lagi tuh? Banyak deh. Tuh, Musyaffa. Ada orang yang namain anaknya Zaki Musyaffa. Tuh, berapa tahun lalu tahu deh. Ada kali 8 tahun yang lalu, udah gede kali tuh anak. Nggak pernah ngaji lagi bapaknya, bucuk udah. Gue kira kaya, enggak, masih di kampung. Aneh kira lu nggak ngaji, ninggalin agama, nyari dunia. Gue kira kaya, kagak. Kan sering orang tuh ngeliat orang nggak ngaji nih, lama nggak ngaji, tuh ketemu aneh gitu. Baik, udah punya rumah di Pluit, udah punya rumah di itu Simpruk. Enggak, set. Masih di gang yang no. Oh, gue kira lu nggak ngaji, nyari dunia kaya, enggak, miskin. Oh, begitu hati sumpah, mungkin tua, tuh ubanan belum waktunya, kesian. Kesian, rumah masih di gang, motor belum lunas. Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukhtasar sirati sallallahu. Mukhtasar, ringkasan. Tuh, ringkasan atau rangkuman siratihi, dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Artinya biografi ringkas tentang Nabi Muhammad sallallahu. Kanat wiladatuhu sallallahu bi Makkah yaumul Itsnain amal fil fi syahr bil awal. Adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Nabi lahir di Makkah, di kota Makkah, bukan di Jombang. Tahu ngerti? Sama bukan di Malang, tempat muktamar NU besok tuh. Tuh, muktamar NU di mana besok? Ada yang tahu nggak? NU nanti mau muktamar, tuh pergantian ketua. Tahu ngerti? Kan tadi SAS tuh. Artis tuh Said Agil Siraj. Tahu ngerti? Bakal diganti. Tahu ngerti? Calonnya Kakak Yakut. Namanya si itu siapa? Sakup. Yahya Sakup. Yang bilang apa? Islam itu yang benar Islam Nusantara. Kalau Islam yang dibawa Arab, Islam ya penjajahan. Murtad tuh orang ngomong gitu. Murtad. Mau dipilih jadi ketua BNU. Dan udah pasti bakal menangin. Pasti bakal menangin. Ini Menteri Agama mau melegalkan seks bebas loh. Anda tahu dari Tikom. Tuh ngerti? Seks bebas di anak-anak kuliah mau dibebaskan. Tuh ngerti? Jadi ente yang punya anak laki kayak perempuan mau kuliah, pikir-pikir dulu. Tuh ngerti? Ilmu yang Allah senang, ilmu agama. Tuh ngerti? Orang dengan dunianya nggak selamat kalau nggak di dasar agama. Mau dilegalkan. Tuh ngerti? Katanya wakil presiden kiai, kok diem aja gitu. Seks bebas ente. Tuh ngerti? Kan kata Allah Ta'ala tuh, ya, tiada manusia, ya, dengan bahasa tubuhnya, ya, memperlihatkan perbuatan zina dan riba, melainkan, ya, tiada, ya, mafasya zina war riba, tiada berkembang, tiada tersebar perbuatan zina dan riba, melainkan mereka seakan-akan berkata dengan bahasa tubuhnya, nggak ngomong. Tuh ngerti? Jadi misalnya nih, di lingkungan kita riba udah banyak nih. Tahu riba? Bank keliling. Tuh ngerti? Usaha pakai bank keliling kan riba tuh. Tuh ngerti? Nah, merata tuh, dan nggak ada yang mencegah. Tahu ngerti? Nggak ada yang mencegah, nggak ada yang melarang, nggak ada yang mengancam segala macamnya, dari segala macamnya. Tahu ngerti? Yang anggap guru agama segala macamnya. Tuh, ya habis zaman sekarang mau gimana, nggak apa-apa deh. Tuh ngerti? Berarti dia membenarkan tuh perbuatan rentenir tadi. Tuh. Maka kata Muhammad SAW, tiada, ya, tersebar, ya, perbuatan zina dan riba, melainkan mereka seakan berkata kepada Allah dengan bahasa tubuh. Ya Allah, mana bala ente? Ayo coba. Tuh nih. Ente bisa nurunin bala, bisa apa? Bisa nurunin bencana mana? Tuh. Jadi dengan tersebarnya, dengan banyaknya orang main riba, main rentenir, ama dengan terjadi zina, tuh nih. Itu seakan-akan dengan tersebar tadi, mereka orang tuh yang ada di kampung tadi, yang berdiam diri, meskipun nggak berbuat, tapi nggak berani mencegah kemungkaran. Tuh ngerti? Lo nggak makan riba, lo nggak rentenir, tapi itu ipar lo dagang modal pakai bank keliling tuh.
Tuh deh, kalau nggak cegah, kalau nggak tegur segala macamnya, kok lo nggak larang anak lo, bini lo kalau sarapan beli uduk sama dia, tuh berarti lo mendukung. Tuh ngerti? Kata Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, ya, apabila telah tersebar zina sama riba, ya, di suatu kampung, di suatu masyarakat, di suatu kaum, ya, maka sesungguhnya, ya, dengan menyebar tadi berarti para pelaku dan para pendukung dan orang berdiam diri dengan hal tadi, mereka seakan berkata dengan bahasa tubuh mereka, tahu ngerti? Ya Allah, mana adab engkau? Mana coba? Turunin coba. Tuh. Ngerti? Berarti dengan begitu mereka menantang bala Allah. Larang nanti kalau ente babai itu istri yang punya kartu kredit babai ya. Hati-hati lo, ada tuh datang apa itu apa namanya yang tukang lagi apa? Bukan satu lagi. Satu lagi. Apa elang apa tuh? Oh iya, datang lo akhirnya lo. Bukan normal lo segel, bini lo dijarin bini kedua dia. Serem nih keadaan zaman, serem ente. Tuh. Jadi kata apa ringkasan hidup Muhammad SAW, perjalanan hidup ya, tuh ya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Kapan? Yaumal Itsnain, pada hari Senin. Amal Fil, ya, yang disebut sebagai tahun gajah, karena di situ ada pasukan Abraha, ya, yang datang dari negerinya untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah yang sangat besar. Tuh, ya. Jadi lahirnya di kota Mekah, tuh ngerti? Bukan di Jombang, ya, bukan di Malang, bukan di Solo, tuh ngerti? Dan bukan di Jogja, serta bukan di Blitar. Tuh. Pada hari Senin tahun gajah, ya, fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Tuh, ya, fi qila, ada yang mengatakan li thaman khalat minhu wa qila li 12. Ada yang mengatakan katanya lahirnya bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, tanggal 8 Syawal, ada yang mengatakan. Dan dikatakan juga lahirnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tuh. Wa alihil amal, dan atas tanggal 12 Rabiul Awal itulah tuh nih yang umumnya orang pada amalkan. Ada yang mengatakan tuh tanggal 8 katanya, bukan tanggal 12. Tuh, ngerti? Dan juga ada yang mengatakan tanggal 12. Nah, yang mengatakan tanggal 12 inilah yang umumnya kita ngamalin. Tuh, ngerti? Kenapa ente libur sekolah? Libur tanggal merah, ada apa? 12 Rabiul Awal, peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada bilang tanggal 8, nggak ada. Tuh, ngerti? Meskipun ada yang berpendapat Nabi lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Tuh, ngerti? Tapi yang lebih diamalkan, yang lebih dikenal, ya, bulan Rabiul Awal emang benar Nabi dilahirkan oleh Siti Aminah. Tapi tanggalnya yang diamalkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat yang bilang tanggal 8, ada, tapi yang berlaku tuh nih, dan yang diamalkan oleh semua dunia Islam, ya, bulan Rabiul Awalnya benar, tapi tanggalnya tanggal 12. Tuh. Wa wulida makhtunan, dan beliau Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, dilahirkan dalam keadaan udah tersunat. Udah disunat. Tuh, ngerti? Wa qila khatanahu jadduh yaum as-sabi'ah, dan ada yang mengatakan, tuh ini nggak dipakai berarti. Tuh, ngerti? Ada yang mengatakan, tapi siapa yang nggak tahu, kata enggak, Nabi lahir belum disunat. Tuh, justru Nabi disunat sama kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib pada hari ke-7 dari kelahirannya. Tapi yang disepakati di dunia Islam, Nabi lahir dalam keadaan tersunat. Tuh, sebagaimana Habib Ali Habsyi gugah tuh dalam apa maulidnya, ya, wa urida Rasulullah sallallahu makhtunan makhulan maktu as-surrah. Nabi Muhammad tuh dilahirkan, tututnya udah tersunat. Makhulan, matanya udah pakai celak, pakai sifat mata. Maktu as-surrah, apa usur-usurnya kagak ada. Apa itu? Perut apa? Hari-hari udah nggak ada, kepotong. Udah bersih dan sujud. Kalau ada perut ibu sujud. Nabi Muhammad SAW. Wa arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah, jariyatu Abi Lahab ba'da arda'athu ummuh nahwa 3 ayyam. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, lahir pada hari Senin di kota Makkah tanggal 12 Rabiul Awal. Tuh, emang ada yang mengatakan tanggal 8, cuma yang berlaku, ya, dan yang diakui dunia Islam tanggal 12. Tuh, dan beliau lahir dalam keadaan tersunat. Tuh, ya. Terus saat lahir, ya, beliau, ya, sebagaimana bayi kan butuh susu.
Maka perempuan yang menyusui beliau, perempuan itu namanya Thuwaibatul Aslamiyah. Tuh, ini boleh dijadiin nama buat anak kita perempuan. Oh, ya Allah, aku niat ya, misalnya istri lagi hamil ya, atau ente punya anak ya, anak itu udah nikah, lagi hamil. Tuh, ngomong deh sama anak, ngomong sama mantu, nanti kalau anakku lahir perempuan, ngambil berkah namanya ya, Suwaibah. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena Suwaibah itu adalah seorang wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW ya, setelah Nabi Muhammad disusui kurang lebih 3 hari sama ibu kandungnya. Nabi Muhammad lahir hari Senin, pas waktu subuh tuh. Tuh, ngerti? Jadi malam Senin pas subuh Nabi Muhammad lahir. Tuh, ngerti? Berarti hari Senin udah kan? Tuh. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga dari kelahirannya, Nabi disusui sama ibu kandungnya Siti Aminah. Setelah itu Nabi disusui oleh wanita ini nih, Thuwaibatul Aslamiyah. Siapa dia? Dia adalah Jariyatu Abi Lahab. Dia adalah budak ya bagi majikannya yang namanya Abu Lahab, musuh Nabi. Abu Lahab itu musuh Nabi, paman kandung tapi musuh. Tuh. Nah, ini Suwaibah Al-Aslamiyah, dia budaknya Abu Lahab. Tapi dimerdekakan Abu Lahab. Artinya mereka kan dibebaskan udah nggak jadi budak lagi. Kamu udah jadi orang merdeka. Kenapa? Gara-gara bawa berita ke Abu Lahab. Abu Lahab, anak saudara laki-lakimu telah melahirkan anak laki-laki. Tuh, kenapa? Itu Sayyidina Abdullah, ayah Nabi kan saudara sama Abu Lahab. Telah lahir anak laki-laki dari saudara laki-lakimu. Girang Abu Lahab, kamu merdeka. Makanya setiap malam Senin Abu Lahab siksanya diringanin sama Allah. Kenapa? Karena bergembira mendengar kelahiran Muhammad SAW. Orang kafir loh. Tuh, ngerti? Gimana kalau orang bergembira dengan lahir Muhammad sementara hati beriman? Apa iya Allah siksa? Mustahil. Abu Lahab tuh setelah Muhammad yang jadi Rasul ingkar sama Rasulullah, nentang Rasulullah, bahkan bersekutu dengan orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Mati dalam kafir. Teman-teman, dapat keringanan dari Allah. Setiap hari Senin siksaannya Allah ringankan. Kenapa? Karena hari Senin hari dia bergembira mendengar berita kelahiran Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Bergembiranya orang kafir dengan mendengar kelahiran Muhammad, Allah Ta'ala ringankan siksaannya. Bagaimana orang yang bergembira dengan kedatangan Muhammad SAW, sementara hatinya beriman, dia benar utusan Allah. Dialah penyelamat aku dunia akhirat. Apa iya Allah siksa? Mustahil. Tuh, kok dibilang bid'ah, bego. Dongok lo. Itu dongok tuh orang tuh. Dibilang bid'ah. Lu anak lu ulang tahun di McDonald. Kok nggak bid'ah? Anak lu ulang tahun di KFC. Emang KFC motong ayamnya gimana? Kan kita nggak tahu. Tuh. Jadi kan sekarang banyak yang dianggap guru-guru anak ulang tahun. Ngerti? Anak-anak nggak pernah dikasih. Kalau nggak salah pernah tuh sekali tuh kalau nggak salah. Tahu yang pertama atau yang kedua? Apa pernah apa enggak ya? Bapak nggak izinin. Lu mau bikin haram 1000 perak gue bantu. Tuh aneh begitu. Tuh, ngerti? Bak bikin ulang tahun si Toha masalah. Istri bini aneh yang mau gitu. Gara-gara ikut-ikutan kan sekali orang ulang tahun di itu ya KFC ya. Betul ya? Iya, kapasitasnya buat 50 orang. Tahu ngerti? Anak nggak izinin. Kalau salah pernah sekali apa enggak kalau salah enggak. Kalau diundang orang sering. Bab kalau lo mau bikin juga haram 1000 perak kena bantu. Tuan. Tahu ente? Kalau ente nggak percaya, aneh ngada-ngada, bini aneh masih hidup. Bisa tanya, bener nggak? Haram 1000 perak kena bantu. Lo mau bikin pakai duit sendiri. Gua haram enggak? Apa tuh? Nggak ada kewajiban dari agama untuk gue berbuat itu. Kan nggak diwajibkan sama agama. Nggak ada orang tua wajib bikin ulang tahun anaknya. Tuh, nggak ada. Yang wajib didik anak lo kenal Allah dalam sesembahan. Didik anak lo kenal Muhammad SAW. Didik anak lo untuk dia bisa melaksanakan kewajiban ketika balik. Itu wajib. Berarti ditinggalkan itu dosa. Itu nggak wajib. Wajib kagak, sunnah kagak, haram pasti. Tuh, ngerti? Satu, memaksakan diri. 2, jadi jadi bikin orang iri. Tuh ngerti? Teman anak lo bisa ada 70 di TK di sekolahan. Tuh ngerti? Sementara undangan hanya bisa 50. Apa nggak bikin sakit hati orang? Tuh ngerti? Mungkin yang harusnya layak lo undang biar dia bisa menyobain makan enak sewaktu-waktu, lo nggak undang. Karena merasa nggak pantas. Tuh milih-milih.
Apa nggak dosa itu? Oh, jadi kita orang Islam udah nggak meladani ajaran agama kita, enggak, kita udah pakai budaya Yahudi Nasrani. Tuh, ngerti? Padahal miskin belagu. Tuh, ngerti? Lu miskin hari-hari buat makan susah. Tuh, tapi kita maksakan diri buat ulang tahun. Tuh, ngerti? Berarti ada gaya yang keluar dari agama lo tiru. Tuh, ngerti? Udah jangan mau, ente jangan mau begitu. Makanya cari bini yang kenal agama. Tuh, ngerti? Cari keluarga istri yang kenal agama. Lu juga belajar agama dan terus tuh pertahankan tuh ajaran agama. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Tuh. Maka ada rezeki dikit, ngontrak, jangan bergabung sama ipar, jangan takutnya istri lu bisa ledik, ipar nggoda. Udah sikap gue tambahin dia, mau apa ente? Tuh, ngerti? Lingkungan pengaruh. Anda bicara agama ya. Tuh, nih, yang masih ingat perasaannya jangan ngaji. Agama nggak jaga perasaan lo. Tuh, agama bukan untuk perasaan, bukan. Thumma, tuh jadi Siti Suwaibah tuh, ya, dia satu wanita yang dikehendaki Allah Ta'ala menyusui Nabi Muhammad SAW. Tapi dia orang kedua, ngerti deh? Karena yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad ibu kandungnya, Siti Aminah. Tuh, ngerti? Siti Aminah tuh, ya, yang setiap saat derajatnya diangkat oleh Allah. Setiap saat. Nah, kebaikan kita Siti Aminah dapat. Lu tahu jalan kebaikan berkat Nabi Muhammad. Siti Aminah penyebab Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Kok lu bilang orang tua Nabi kafir? Bodoh amat orang. Kan bodoh itu manusia. Amin deh. Kan ada tuh di kajian-kajian. Tuh ngerti? Apa iya terus salah pilih. Tuh ngerti? Salah pilih seorang wanita yang akan melahirkan makhluk termulianya. Orang gila tuh namanya. Itu dia orang dongo, bahkan begitu. Orang dongo berarti nggak berarti nggak sekolah, mungkin dia profesor tapi dongo. Dongo bin tablo al gobloki. Dia kudu dihinain tuh. Dongo bin apa tadi? Al gobloki itu. Bangsa al gobloki itu. Turunan al hinai. Kan terus kan udah bentuk ya pakai al. Kasih bang. Thumma, kemudian setelah ya Nabi Muhammad SAW disusui, ditetei oleh Siti Suwaibatul Aslamiyah, yang mana beliau menyusui Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad disusui oleh ibu kandungnya kurang lebih 3 hari, ya. Nah, kemudian ardo'athu, telah menyusui beliau siapa? Halimatus Sa'diyah, tuh seorang wanita yang bernama Siti Halimatus Sa'diyah. Wa akmalathu radha'ahu, wa akmalat radha'ah. Siti Halimah lah yang ya menyempurnakan susuan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Jadi Nabi lahir nih, ya, dari hari pertama sampai hari ketiga Nabi nyusu dari air susu ibu kandungnya. Tuh, setelah itu disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Maka Nabi punya saudara susu banyak. Di antara semalam tuh keterangan sirah di Al-Busra, Sayyidina Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un. Tuh ngerti? Ada yang bilang dalam kitab Mat'un, tapi yang benar Maz'un. Tuh ngerti? Dia tuh ya, apa sahabat pertama yang gugur dalam mati syahid. Sahabat pertama. Orang yang pertama mati syahid dalam Islam tuh Sayyidina Uthman bin Maz'un. Dia saudara susu Nabi. Tuh ngerti? Tuh, dia nggak disusui sama Siti Aminah. Tuh ngerti? Entah disusui sama Siti Suwaibah atau Siti Halimah. Anda nggak tahu. Yang jelas Nabi punya saudara susu banyak. Kau ngerti? Banyak. Di antara itu Sayyidina Uthman bin Maz'un, sahabat pertama yang gugur dalam medan perang. Sebab dia meninggal dalam peperangan pertama terjadi dalam Islam. Ketika terjadi peperangan pertama kali dalam Islam, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin saat itu untuk memerangi orang kafir yang udah keterlaluan, tuh ngerti? Ya, menyakiti Nabi segala macamnya, Allah izinkan perang. Pada peperangan pertama itulah yang orang pertama kali mati itu Sayyidina Utsman bin Maz'un. Dia tuh. Nah, namain anak kita Utsman, ngambil berkah sahabat Sayyidina Utsman bin Maz'un, atau ngambil berkah nama sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Oh. Nama itu siapa? Agustiono. Oh, lahir bulan Agustus ya. Tahu. Orang nama dari nama ketahuan lahir bulan apa. Tuh, jadi Siti Halimah yang menyempurnakan susuan Nabi.
Tuh, jadi Siti Halimah ini orang ketiga yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan ya dialah yang menyempurnakan, yang menuntaskan tuh ya sampai susuan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad disusui sama Siti Halimah sampai umur 4 tahun. Tuh, nah itu Siti Halimah menyaksikan langsung tuh keanehan-keanehan Nabi Muhammad SAW dari kecil. Keanehan yang Allahu Akbar banyak. Tuh. Wa syugga sadruhu syarif fi sanati tsalitsa wa rabi' min mawlidih. Dan Nabi Muhammad SAW dibelek dadanya, dibedah. Tuh dibelah. Siti Halimah lihat itu. Tahu itu. Cuma nggak tahu sih Bang bedah. Tuh ngerti? Ya. Kapan? Itu terjadi pada saat Nabi umur 3 tahun. Ada yang riwayat mengatakan 4 tahun. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat yang Allah perintahkan untuk membelah dada Nabi, mereka tidak sama sekali mengeluarkan kotoran. Melainkan mereka itu ya untuk mengisi hati Nabi yang suci untuk ditambahkan jadi suci. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran. Mereka menambahkan hati Nabi yang suci di atas kesucian lagi. Nah, hati Nabi itu udah amat sangat suci. Disucikan lagi. Kesucian diberi kesucian lagi. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah itu jadi dibelah pada umur Nabi 3 tahun. Ada yang bilang 4 tahun. Tuh. Wa fis sanati sadisah, dan pada usia 6 tahun ya, dari usia Nabi kita Muhammad SAW, kanat wafatu ummi, ibu Nabi meninggal. Kalau ayah kan dia duluan. Tahu nggak? Ayah Nabi meninggal, Nabi umur 3 bulan dalam kandungan. Tuh, jadi Nabi itu melahir dalam keadaan yatim. Udah nggak ada bapak dan nggak meninggalkan sesuatu kepada Muhammad SAW. Anak yatim sekarang, Bu Ilo yang sayang banyak, yang ngajak ke Dupan, yang ngajak ke Taman Safari, terus yang ngajak ke janggal, gue nggak pernah masuk. Taman Safari gue belum pernah masuk. Begitu mau diajak orang berduit, 150.000, dia mahal amat. Sekarang kayak lebih. Berapa? Sekarang 1 orang. Kita naik mobil misalnya nih ya, mobil kita 6 orang, berarti 150 kali 6. Kan nggak turun. 150.000. Gue beli nasi warteg, 150.000 berapa bungkus tuh. Ajak makan orang. Ngerti ya? Pahalanya besar. Ya nggak? Bu. 150.000. Itu masuknya doang ya. Belum jajan, belum kita beli wortel buat monyet. Ya, wortel bukan buat monyet, buat apa tuh? Rusak. Gak, pulang capek badan. Oh deh, ngurut 30.000 kalau makan kenal, nggak kenal 75. Bujuk bila pengeluaran banyak amat. Oh, pahala belum tentu. Dosa pasti iya. Tuh ngerti, apalagi meninggalkan sholat karena nggak ada tempat, karena segala. Kayak apa itu? Na'udzubillah. Bujuk. Tapi jarang orang pikiran soalnya jarang. Oh, nah, dunia memabokkan, dunia melalaikan. Bujuk dah. Tuh, jadi pada tahun ke-6 dari usia Nabi Muhammad SAW, kanat wafatu ummi, ibunya meninggal, Siti Aminah radhiyallahu taala anha wa alaihissalam. Fakafilahu jadduh Abdul Muttalib, maka ya telah mengurus Nabi, telah merawat Nabi, telah menjamin Nabi, ya, atau telah menanggung. Tuh, telah menanggung Nabi Muhammad SAW ya, setelah ditinggal oleh ibunya. Siapa? Jadduhu, kakek kandungnya Abdul Muttalib. Tuh, ngerti? Abdul Muttalib itu kakek kandung. Ini namain anak Abdul Muttalib. Banyak tuh nama dalam agama. Tuh, banyak. Tuh. Thumma, kemudian setelah ya Nabi diurus, ditanggung oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, ya. Thumma ammuhu Abu Thalib. Kemudian 2 tahun kemudian Nabi dirawat, ditanggung, diurus, ya, ditampung oleh paman kandungnya Abu Thalib. Jadi umur 6 tahun ibunya meninggal. Tahu ngerti? Akhirnya kakeknya, tahu ngerti? Yang bernama Abdul Muttalib yang ngurus Nabi, yang merawat Nabi. Nah, baru
2 tahun dirawat oleh kakeknya, dan kakek yang amat sangat cinta kepada beliau, ya, kakeknya meninggal. Sayyidina Abdul Muthalib. Ngerti? Akhirnya ada paman Nabi satu, Abu Thalib. Dia tuh, paman Nabi banyak. Ngerti? Sayyidina Hamzah ada. Ngerti? Sayyidina Abbas ada. Cuma Sayyidina Abbas kan apa? Sama Nabi cuma beda 2 tahun. Tuh, Abu Lahab ada. Ngerti? Tapi yang mau merawat Nabi Abu Thalib. Abahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum lahir. Belum. Iya, yang ngerawatnya Muhammad SAW. Tuh, dia yang yang ngurus Nabi untuk tinggal bersama dia di rumahnya. Sedangkan Abu Thalib ini orang yang amat sangat fakir, hidupannya miskin. Tuh, ngerti? Susah. Fayassarallahu alaihi rizqa. Gara-gara dia tampung Nabi tinggal di rumahnya, Allah mudahkan rezeki Abu Thalib. Karena di rumah dia tinggal dengan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Nanti kalau mau hidup enak, cukup apa yang ente butuhkan. Ngerti? Udah, isi rumah ente syaratnya Muhammad SAW. Anda pernah terangkan hadis itu dalam khutbah Jumat, Anda lupa. Kata Muhammad SAW, Anan nabiyyus sadiquz zaki, tuba liman awani. Kata Muhammad SAW, Anda lupa tuh. Aku seorang nabi, as-sadiq yang jujur, az-zaki yang pintar cerdas. Beruntung siapa orang yang telah memberikan tempat buat aku. Anda artikan tempat itu syariat. Tahu? Siapa yang memberikan aku tempat di rumahnya, kata Rasulullah, dia beruntung dunia akhirat. Berarti kalau ente menyediakan tempat buat Rasulullah di rumah ente, apa? Ya ajarannya. Tuh ngerti? Ajarannya, hukumnya, aturannya, tuh ngerti? Bini ente atur, anak ente atur dengan atas Muhammad SAW. Tuba, keberuntungan besar buat orang itu, kata Rasulullah. Tuh ngerti? Lupa aneh. Mau cari lagi, aneh ingat kitabnya, ingat. Nama kitabnya Faidul Qadir. Bukan Bang Qadir. Dia tukang mandiin mayat kalau badal. Kalau misalnya aneh, dia suruh dia tuh. Pokoknya ada orang meninggal mandiin jam 7, dia mandiin. Namanya Salim mau tidur. Wa tahharahullahu azza wa jalla min kulli aibin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Nabi Muhammad SAW min kulli, dari setiap. Tuh, bukan sebagian, setiap, segala, semua, seluruh. Apa? Aibin, hal-hal yang itu aib. Tuh, ngerti? Segala macam bentuk aib Allah telah sucikan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak lahir sampai meninggal nggak punya aib. Nggak ada aib. Mustahil. Tuh. Wa min danasil jahiliyah. Dan Allah telah mensucikan Nabi Muhammad SAW, ya, dari perilaku-perilaku nista orang-orang jahiliyah. Tuh, perbuatan-perbuatannya jahiliyah. Oh, Nabi Muhammad disucikan Allah dari itu semua. Nggak pernah minum khamar, nggak pernah ini, nggak pernah. Apa itu perbuatan nista orang jahiliyah? Banyak. Nabi Muhammad disucikan oleh Allah Ta'ala. Wa manahahu kulla khuluqin jamil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menganugerahkan, mengkaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW kulla, setiap, seluruh, khuluqin jamil, perilaku-perilaku yang indah. Semua perilaku indah ada pada Nabi Muhammad SAW. Ente lihat orang akhlaknya baik, tuh ngerti? Perilakunya anggun, tuh ngerti? Perangannya Allahu Akbar, yakinkan itu sepercik, tuh ngerti? Dari lautan kemuliaan Muhammad SAW. Tuh ngerti? Semua sifat mulia ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sifat murah tangan, sifat sabar, semua dia udah nggak bisa disifatkan. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainul wujud. Tuh, untuk lihat ada orang tawadu, ada orang ini sabar, ini segala macamnya. Dan Allahumma, tuh, itu hanya 0, sekian miliar % dari kemuliaan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Wasyiyamal mardiyah, dan semua, ya, apa, sifat-sifat yang diridhai oleh Allah, sifat-sifat yang diterima oleh Allah ada pada Nabi Muhammad. Semuanya, bukan sebagian. Tuh, ngerti? Hatta urifa fi qaumih bil amin, ya, sampai Nabi Muhammad SAW dikenal, diketahui, ya, di kaum masyarakat Arab saat itu dengan julukan Al-Amin. Jadi Rasulullah, ngerti?
Belum jadi rasul, belum jadi nabi, masih anak-anak, masih remaja, udah dikenal di masyarakat Arab Al-Amin. Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Tuh, dari usia muda udah dikenal Al-Amin. Karena sekarang bujuk dah. Baru jadi bendahara masjid udah khianat. Tuh, baru jadi pengurus begitu doang udah khianat. Baru jadi organisasi begitu doang padahal cuma udah khianat. Tuh, gimana jadi pemimpin? Gimana jadi ketua? Semua diraup sama dia. Kalau perlu wakaf diakui milik dia. Tuh. Masih muda, masih remaja, segala macam udah dipanggil Al-Amin. Tuh. Kenapa Nabi Muhammad dikenal dengan julukan, dengan panggilan Al-Amin, dengan julukan Al-Amin, dengan sebutan Al-Amin, artinya manusia yang jujur, manusia yang dapat dipercaya, manusia yang amanat. 5 syahadu. Tuh. Hal itu ya bagi apa-apa yang mereka masyarakat Arab khususnya Mekah ya yang tepat kelahiran Muhammad SAW ya, itu bagi apa-apa yang mereka masyarakat Mekah saat itu telah menyaksikan langsung. Tuh ngerti? Min amanatihi, dari sifat amanatnya Muhammad SAW. Tuh ngerti? Sampai orang kafir, tuh ngerti? Orang kafirnya ini anak, tuh ngerti? Ini anak kepengen misalnya taruh deh kemana, ke Mesir, ke Iran, tuh ngerti? Dia punya harta yang berharga nih, contoh onta. Kan zaman dulu kendaraan onta berharga itu. Tuh ngerti? Orang kaya deh kalau punya kendaraan tuh. Tuh, nah, dia misalnya mau pergi nih. Tuh, wah kalau gue pergi, nih onta gue tinggalin. Dia sama keluarganya nggak percaya, sama orang tua yang nggak percaya sama Rasulullah. Dititipin onta sama Rasulullah. Dititipi apa yang menjadi barang berharga sama Rasulullah. Tuh, ketika dia pulang mau mengambil barangnya, apa yang dititipkan begitu dikembalikan seperti itu. Nggak berkurang sedikit. Itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Makanya ketika beliau mau hijrah, teman-teman, ya, kan beliau kan apa namanya hijrah berdua sama Abu Bakar. Yang lain semua sahabat sudah berangkat. Tinggal beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Teman-teman, Sayyidina Abu Bakar enggak, sama Rasulullah nggak dikasih hijrah bareng sahabat yang lain. Ya Abu Bakar, teman-teman, ya begamai, ente tetap bersama anak di Makkah. Teman-teman, nanti ente hijrah bareng mana? Sayyidina Ali mau ikut hijrah. Ya Ali, teman-teman, ente diam di tempat tidur aneh. Teman-teman, dan nama Rasulullah kasih tahu, ya Ali, ini panci punya fulan. Ini rantang punya fulan. Ini punya fulan. Ini punya fulan. Ini mangkok punya fulan. Ini contoh aja. Teman-teman, karena kan suka ada orang ngantar masuk makanan. Teman-teman, ngantar makanan nih, teman-teman. Nah, ini orang, teman-teman, ya Rasulullah udah ntar rantangin ntar aja. Teman-teman. Nah, sehingga Rasulullah tuh ya pesan Imam Ali, ente hijrahnya belakangan. Terus Sayyidina Ali sendiri. Kenapa? Karena Sayyidina Ali diamanatkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang orang yang mereka nitip sama Rasulullah. Dan Rasulullah tahu salah satu punya siapa tahu. Teman-teman, itu amanat. Hati di antara barang tadi punya orang kafir. Pulang, ini punya fulan, ini punya fulan. Ini punya fulan. Teman-teman. Jadi Rasulullah berangkat malam sama Abu Bakar. Teman-teman. Nah Sayyidina Ali tuh pulang-pulang. Nih ada salam dari Muhammad, nih kata barang ente. Tuh nih, karena Muhammad hijrah. Tidak ada satupun barang orang yang masih tersisa, dan tidak ada hak orang yang masih tersisa di diri Muhammad SAW saat beliau wafat. Nggak ada. Makanya beliau paling pantang tuh, umatnya mati punya hak orang lain. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba kita mati, kita ada sangkutan sama manusia. Jangan. Paham ente? Rasulullah nggak mau mensolatkan orang seperti itu. Utang baik-baik tuh ente. Paham ente? Ente utang baik-baik. Teman-teman. Makanya utang itu satu di antara perbuatan yang wajib segera untuk dibayar. Semua sifat tergesa-gesa kata Rasulullah dari syaitan. Semua. Ente mau jalan buru-buru, akhirnya tabrakan. Ente mau jalan buru-buru, akhirnya ada ketinggalan. Semua sifat terburu-buru dari syaitan kata Rasulullah. Kecuali ada beberapa hal. Tuh di antaranya qadha'ud-dain, melunasi utang. Kalau emang udah ada rezekinya dan udah jatuh tempo, cepat bayar. Oh udah jatuh tempo tapi uangnya belum ada, temui itu orang. Pak maaf Pak, kan saya ada utang Bapak ya. Ini kan udah jatuh tempo tapi saya belum ada uang, belum kelihatan. Saya minta dikasih tenggang waktu lagi. Begitu.
Tuh, ngerti? Jadi yang nggak boleh, yang nggak apa, semua perbuatan buru-buru dari syaitan kecuali 5. Pertama, jenazah kalau ada yang meninggal, cepat mandiin, kafanin, semangin kubur. Cuma jangan diartiin merjun 2 malam. Sebagian kamu kan ada begitu ya, salah. Tuh, akhirnya perlu mandiin, akhirnya nggak sempurna karena kurang sinar. Tuh, ngerti? Apalagi di kampung, takutnya nggak ada listrik, tuh, ada pakai patromak, akhirnya jadi nggak sah, mandiin jadi dosa. Tuh, artinya jangan sampai lama. Tuh nih, kalau emang udah segala macamnya, ya udah mandiin. Oh, tukang mandiin udah ada, kafan udah siap segala macamnya, ya segala macam. Bawa ke masjid. Oh, ada saudaranya di Makassar, seberapa perlu? Emang kalau ditungguin hidup lagi kan kagak. Tuh, ngerti? Aneh nggak dapat apa-apa. Aneh nggak dapat apa-apa. Tuh, ngerti? Udah deh kubur. Tuh, ngerti? Masih lama. Tuh, ngerti? Abang meninggal malam Jumat. Tuh, ngerti? Sementara ambil berkah untuk disolatkan Jumat bareng orang. Ram. Anda mesti Surabaya. Tuh, ngerti? Udah. Jumat kubur. Sampai satu anak udah pesantren ngerti ilmu. Tuh, ngerti? Kubur nggak nemuin. Nah, besok bisa ziarah. Tuh, ngerti? Nggak bisa ziarah bisa Fatihah. Tuh, ngerti? Jadi kalau nggak perlu banget yang ditungguin. Tuh, ngerti? Nungguin siapa? Ada iparnya. Ya Allah. Kalau mau tungguin tuh anak. Tuh, ngerti? Bapak meninggal ya, nyata istri lagi keluar kota, tahu nih, lagi boleh tungguin, itu pun ada waktunya, betul deh. Jangan udah kelamaan udah sehari, enggak dikeremasin pakai remason, bujuk lah. Lu kira masuk angin lah. Jangan kalau sampai kelamaan jangan. Tuh. Cuma nggak bakal hidup lagi, mau tungguin siapa nggak bakal hidup lagi. Udah telepon aja, udah deh kubur deh, tahu deh. Kalau emang kelamaan udah nggak usah tunggu saya, harusnya bijak. Tuh, karena kelamaan kesian. Tuh, jadi jenazah ya kalau ada kata Rasulullah itu tuh boleh tuh didahulu apa ya, dipercepat boleh. Terus utang. Tuh, ngerti? Dan anak perawan. Tuh, ngerti? Ini anak perawan. Tuh ente punya anak perawan nih. Umurnya udah 20, 21, 25 apalagi. Tuh, ngerti? Ya. Tuh. Apa ternyata ada orang datang kepada ente atau ada orang keluarga yang punya anak laki-laki umur 27 atau datang kepada ente, anak itu nggak mabok, nggak kena narkoba, nggak zina, ya ada pun kerja segala macamnya, yang penting dia bisa mencukupi kebutuhan, bukan orang kaya, tuh ngerti? Tapi kayaknya tanggung jawabnya ada nih orang nih, tuh ngerti? Tahu-tahu datang ngelamar anak ente, tuh ngerti? Maka kata Rasul persegera terima orang itu. Terus lagi nggak ada perbuatan yang maksiat yang nampak pada orang yang melamar anak kamu. Tuh deh, zina kagak, mabuk kagak, judi kagak, narkoba kagak, hal-hal segala macamnya kagak, baik segala macamnya. Tuh deh, ya selidikin dulu. Kemarin ada orang itu, ya katanya anak si Fulan, tuh deh, dia datang ke rumah gue minta anak gue. Tuh ngerti? Tuh anak sih, baik, tuh anaknya rapi, segala macam. Tuh dia pernah sekolah, madrasah, ini nggak pesantren, baik. Kalau ada kegiatan keagamaan, apa hadis segala, terima. Lama-lama ada anak lu zina luar nikah. Tuh, lu yang salah. Apa? Hal itu harus dipersiapkan kata Rasulullah. Tuh, nanti ada 5 tuh, satu lagi apa ya? 2 lagi, gue lupa. Apa? Ada nyaut tuh, Pak? Oh, kalau cium tangan ngasih duit, iya benar. Apa ya? Lupa apaan. Sholat apabila termasuk waktu. Itu yang keempat. Terus yang kelima, apa ya? Utang. Lu lupa. Pak, orang nggak ada pelajarannya. Kan bukan pelajaran itu. Tuh, jadi mereka menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan julukan Al-Amin. 5 syahadu, karena dari apa-apa yang mereka telah saksiin bukan dengar, mereka saksikan langsung. Min amanati, dari bentuk sifat amanat Nabi Muhammad SAW. Mereka nyaksiin langsung. Wow, ini Muhammad nih orangnya amanat nih. Sehingga apa? Mereka tuh dengan Allah kasih keringanan mulutnya, Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Tuh. Dari sifat amanatnya wasidqih, dan sifat kejujuran, jujur, nggak pernah ngebohongin orang sama sekali, dan nggak pernah berkata bohong sejak lahir sampai meninggal. Wa taharatiz zakiyah, dan kesucian jiwanya ya yang demikian bersih.
Demikian bersih sucinya nama Allah, nggak pernah ada tujuan. Nasallallahu alaihi mustahil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya lailatal jum'ah wa yawmal jum'ah fa inna sa'iral ayyam tuballighuni al malaikatu salatakum illa lailatal jum'ah wa yawmal jum'ah fa inni asma'u salati mimman yusalli alayya bi udhuni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Ini tambahan aja. Ngerti? Dan insya Allah Anda udah mulai coba-coba nih dari 3 Jumat yang lalu. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, akthiru, perbanyak oleh kalian. Tuh, di dalam kalian berselawat kepada aku. Perbanyak oleh kalian berselawat kepada aku. Kapan? Lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah. Pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi kalau ente datang malam Jumat, perbanyak sholawat. Tuh, ngerti? Misalnya ente baca kahfi, baca apa itu, ya. Coba sholawat banyakin. Tuh. Malam Jumat dan hari Jumat. Tuh. Kenapa? Fa inna fi sa'iril ayyam, karena kata Muhammad SAW, ya, di hari-hari, ya, yang kalian berselawat kepada aku selain hari Jumat, ya, selain malam Jumat, hari Jumat, di hari-hari yang selain malam Jumat dan hari Jumat, ya, malaikat-malaikat itulah yang menyampaikan kepada aku sholawat yang kalian baca. Besok ada apa? Sabtu kan? Kita baca sholawat nih Sabtu nih. Tuh, habis zuhur baca 10. Tuh, nanti yang dengar sholawat ente malaikat. Tuh, nanti sama malaikat dibawa ke Rasulullah. Bawa. Ya Rasulullah, umatmu nih fulan bin fulan sholawat. Sebut nama ente, bapak ente sebut. Tuh. Hari Minggu ente baca sholawat. Tuh, nanti sholawat ente diterima oleh malaikat. Malaikat yang sampaikan ke Rasulullah. Senin begitu juga. Selasa begitu juga. Rebo begitu juga. Kemis begitu juga. Begitu masuk malam Jumat, ente baca sholawat. Tuh, nanti kata Rasulullah, maka sesungguhnya di hari-hari yang kalian berselawat kepada aku, oleh malaikat yang akan menyampaikan selawat kalian kepada aku. Malaikat yang bawa selawat kalian disampaikan kepada aku. Kecuali hari Jumat, kecuali malam Jumat dan hari Jumat. Aku langsung yang akan mendengar selawatnya orang kepada aku, ya, aku yang langsung dengar bi'udhuni dengan telinga aku. Jadi kalau kita baca selawat malam Jumat, Rasulullah tuh langsung dengar dengan telinganya. Iya si fulan selawat. Makanya perbanyak malam Jumat. Perbanyak hari Jumat. Tahu nanti, semakin ente banyak salah, semakin banyak dengar Rasulullah, semakin so kenal suara ente. Di hari kiamat nggak usah ente cari Rasulullah, so cari ente. Tuh Ahlus Sunnah Jamaah. Tuh nanti Anda praktekin. Tuh nanti dari subuh baca selawat 500. Tuh nanti selawat yang pendek aja, Rasul Muhammad selesai. Tuh nanti Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Rasul Muhammad 500 hanya 12 menit. Selawat yang pendek aja. Tuh nanti, oh hari lain baca 100, Jumat lebih banyak kata Rasulullah. Malam Jumat lebih banyak. Kenapa? Karena selawat yang sedang kita baca kepada Rasulullah, Rasulullah langsung dengar dengan telinganya. Tuh nanti, bukan lagi malaikat yang terima lalu enggak ada, Rasulullah langsung. Malam Jumat dan hari Jumat. Maaf ya kalau ente mau baca selawat, tuh nanti, yang pendek, pakai jam buktiin. Tuh nanti, buktiin. Baca coba 100. Sampai setengah jam gambarin tanah. Kita sering ngobrol berjam-jam. Hah? Sering nongkrong berjam-jam. Tuh nanti, sering haya-wahaya berjam-jam. Tuh nanti, buang umur, buang waktu, termasuk aneh. Tuh nanti. Makanya kalau lagi senggang, enak.
Tahu nih? Makanya ketika ada orang belajar ilmu agama, ya, lalu ada upaya mengamalkan ilmu agama, tahu nih? Maka dia bersendiri tapi hakikatnya dia berteman. Ngerti ya? Ibarat kata aneh ini lagi sendiri di rumah, tahu nih? Tahu tergerak mau baca kitab, tahu nih? Aneh seakan-akan sedang berteman. Tahu nih? Tuh teman yang abadi ilmu ente. Tahu nih? Karena ente bisa berteman saat ente bersendiri dari manusia. Tahu ngerti? Ngerti maksudnya? Ente apa yang namanya pernah dapat ilmu tadi menerangkan tentang sholawat, tahu deh, begitu segala macamnya, ya. Lalu ente saat itu lagi sendiri di rumah, tahu deh, tuh mungkin kalau bicara perasaan, kepengen nyari teman, mau ngobrol rame, segala macam kan lucu. Tapi ketika ente diingatkan akan apa yang pernah ilmu diberitahukan kepada ente, lalu ente tergerak mengamalkan, nih, yakinkan ilmu itu teman abadi ente dan teman ente saat ente bersendiri. Ngerti ya? Tuh, jadi ente duduk berselawat. Tuh, ngerti? Siapa menjadikan ente mau duduk berselawat? Ilmu. Berarti ilmu teman sejati. Tuh ulama kalau ngomong hebat. Emang benar juga. Tuh, ngerti? Makanya seseorang nggak bisa, tuh ngerti ya, memanfaatkan waktunya, memanfaatkan ya umur yang dia sedang lalui ya, ketika dia senang membaur kepada manusia. Tahu ngerti? Iya, ente lagi di rumah nih. Ya, padahal ente nggak ada kesibukan yang mendesak, kerjaan udah beres segala macam. Padahal kalau ente mau wudhu segala macam, baca Quran, nikmat itu. Tuh nih. Tapi ketika ada kesenangan di hati, mau ketemu sepulan, mau nongkrong, mau segala macam, tuh nih, nggak ada kebaikan yang bisa langgang untuk ente kerjakan. Paham maksudnya? Jadi mukhalatutun nas, bergaul dengan manusia, meskipun teman ya, tuh nih. Ya, tapi di luar kegiatan agama tetap merugikan. Paham gak? Ngerti ya? Ente misalnya dari rumah, gue ke rumah sepulan lah, ngopi segala macam, ngobrol apa? Siapa ngobrol apa? Ingat tentang akhirat, mustahil. Mustahil nggak ente nggak ada sama. Iya nggak? Tuh, ngomong yang lain kek, ngomong ini kek, ngomong ini, yang semua itu sia-sia. ulama jago ente, ulama Allahu Akbar. Tuh nih, kan aneh kita memang apa? Cuma berkana baca di kitab, baca di rumah. Dahsyat. Udah babak belur kita sama ulama dinasihatin babak belur. Cuma segitu kita masih nggak bergeming. Tahu ngerti? Alhamdulillah udah nerima. Tahu ngerti? Mungkin belum saatnya kali pelan-pelan. Tahu ngerti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa kata Muhammad SAW? Allahumma sholli alaihi wa alihi, ya. Perbanyak oleh kalian berselawat kepada aku malam Jumat dan hari Jumat. Tuh. Maka sesungguhnya di hari-hari yang selain malam Jumat dan hari Jumat, para malaikat yang menyampaikan kepada aku selawat yang kalian baca. Illa ilayatul Jum'ah yaumul Jum'ah, kecuali malam Jumat dan hari Jumat. Tahu ngerti? Fa inni asma. Karena sungguh aku yang akan mendengar selawat yang dibacakan atas aku ya dari orang yang berselawat bi'udhuni, dengan telinga aku langsung. Allahu Akbar, dahsyat. Tahu ngerti? Maka Rasulullah tuh pernah ada orang berselawat sama Rasulullah. Banyak. Sebanyak-banyak udah selawat. Tuh, nggak dihitung. Tuh, nggak dihitung deh. Tuh, kenapa dia kepengen banyakin selawat Rasulullah malam Jumat dan hari Jumat. Banyak. Begitu dia tidur di malam itu, Rasul datang ke kamarnya. Hatfak. Sini, kasih mulut ente kemari. Mulut ente bawa kemari ke Rasulullah. Liugabbilahu, untuk anda cium. Ya Rasul enggak malu, Rasul mau cium mulut aneh. Mau dicium mulutnya kayak kita ciuman. Nih, karena nih mulut banyak berselawat kepada aneh. Enggak, Rasulullah tetap maksa mau narik. Tahu enggak? Akhirnya dia bilang apa? Tuh, apa? Maka aku berpaling begitu. Kena pipi aneh sedikit. Itu dia antara tertidur dan kagak. Begitu dia bangun tidur, kamarnya semua wangi. Seminggu nggak hilang, 8 hari. Jadi dia baca selawat, dia nggak mau hitung. Pokoknya dia mau ngabisin waktunya tuh malam Jumat bersama tuh. Sehingga antara tertidur dan tidak, ya sadar dan nggak sadar, tolong deh, Rasul datang sama dia. Kata Rasulullah, hadfak, berikan mulut ente kepada ane. Liugabbilahu, untuk ane cium tuh mulut ente. Nanti, karena ini mulut yang banyak baca selawat kepada aku. Dia nggak mau. Ngerti ya? Ya mau cium Rasulullah, malu dong. Takut dia nih, segun wibawa segala macamnya. Tuh nih. Tuh, sehingga waktu dia begini kena ini. Tuh nih, ini wangi sampai 8 hari, kamarnya wangi, semua wangi. Istri begitu bangun, wah, yang nggak pernah dia mendapatkan wangi-wangian seindah itu.
Aneh begitu, nggak pakai apa, nggak ada. Aman tuh bila Rasul, aneh percaya aja, yakin. Tahu ngerti? Emang Rasulullah bisa berbuat begitu? Kenapa? Karena Rasulullah dapat izin bebas dari Allah Taala, dapat mandat penuh. Tahu ngerti? Jadi itu malam Jumat, hari Jumat banyak yang selawat, belajar 100. Kamu deh, aneh juga belajar ya. Tahu ngerti? Dari dulu enggak, tahu ngerti? Dari dulu selawat yang pagi aja 10, sore 10 tuh jalan apa nih tuh tadi habis asar ada baca selawat yang 80 berdua tuh sama jamaah ya, emang dari Jumat sama aneh sampai sekarang baca ya Allah 80 cuma berapa 4 menit yang kata Nabi barang saya baca selawat hari Jumat habis asar 80 kali Allah gugurkan dosa 80 tahun. Cuma bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima 80 hari Jumat habis asar. Tahu ngerti? 80 tahun dosa itu lampu nih. Tahu ngerti? Anda baca tadi habis main asar, udah agak mepet. Tahu ngerti? Baca, Anda lihat jam 4 menit. Paham ngerti? 4 menit. Ngerokok Samsu sebatang 12 menit. Kalau aneh ya, karena cepat. Ada kan orang ngerokok Samsu setengah jam. Ngerti ya? Iya karena satu lama, dua padat. Tahu ngerti? Ya Allah berselawat sama Rasulullah 4 menit menggugurkan dosa 80 tahun. Oh, hari Jumat habis asar bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80. Jumat kemarin ada baca sendiri, tadi baca berjamaah berdua 4 menit. Baca selawat 500 tadi subuh 12 menit. Tuh ngerti? Nggak sampai 12, enggak, kurang lebih antara 9 sampai 10. Tuh ngerti? Allah ya, gampang amat kebaikan. Tuh ngerti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma, aneh ingat selawatnya yang ada baca gitu tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya, tuh ngerti? Lagi tes. Hanya 10 sampai 12 menit. 500. Tuh ngerti? Sehingga minta sama Allah tenaga tiap Jumat Anda baca selawat sebanyak itu. Tuh ngerti? Tadi Anda baca kitab di rumah orang, tadi itu di rumah orang, tadi kan mampir ke rumah orang Cipinang. Anda buka kitab. Dia mentafsirkan hadis Rasulullah. Perbanyaklah oleh kalian selawat kepada aku pada malam Jumat dan hari Jumat. Minimal dikatakan ente banyak berselawat 300 sampai 400 kali. Berarti kalau ente mau masuk kategori yang Rasul perintahkan perbanyak selawat kepada aku, dikatakan ente udah banyak berselawat kalau ente bisa sampai 300. Tuh, jadi ada ulama bilang 300, ada ulama bilang enggak 400, dianggap banyak tuh 400. Tuh, berarti udah kita ambil yang ini aja. Masih sekali doang ya. Tuh, hari lain tuh baca deh sebisa-bisa ente. Tuh, tapi upayakan tuh hari Jumat baca sampai 300. Ada ulama mentafsirkan yang dimaksud banyak dalam berselawat pada malam Jumat. Tuh, kalau selawat tadi dibaca sampai bilangan 300. Anda lihat ulama ini bilang enggak, ada yang mengatakan 400, enggak, gue pakai yang ini aja deh. Karena kita tahu kemampuan kita. Kenapa? Bukan Anda pengen yang lebih sedikit, Anda kepengen coba ini dulu, mampu gak? Ketika Anda bisa laksanakan ini dengan berkesinambungan, nanti mudah-mudahan berkah ini Anda laksanakan, Allah kasih tenaga bisa ngambil pendapat yang agak banyakan. Tuh, nanti ambil yang ini dulu. Tuh, nyata tadi pagi dapat lebihan 500. Alhamdulillah, aku bilang ke orang sore baca sholat. Besok udah lupa lagi, besok ngomong jorok lagi. Ngatain orang lagi, ngeledek orang lagi. Aduh ya Rob. Udah pokoknya nggak ada pintu yang paling enak untuk kita dapati ampunan Allah, rahmat Allah, ya, perhatian Allah, melainkan pintu tadi berselawat kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Yang terdapat segala dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'an. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini lagi ingat nih, barusan ingat nih. Kan di antara ente yang udah bersuami, istri ente ada headnya. Tahu gak? Ketika ente lihat istri ente yang lagi head antara maghrib dan isya, tahu lagi iseng nongkrong apa segala macam, tolong ingetin. Lu lagi head sholawat. Nanti gituin. Kenapa? Perempuan umumnya ketika head dia berasa sholat kagak. Tuh nanti, udah dia berbuat apa aja. Tuh nanti, tegur istri. Tuh nanti, lu kan nggak sholat lagi head. Tuh nanti, udah ada pakai kerudung, duduk, tapi jangan nyalain TV. Tuh nanti, baca selawat. Seberapa? Sekuat dia. Tuh nanti, tuh ente yang punya istri harus gitu ya. Anda begitu mau bidaan. Oh terus dia minta sembahyang, udah tuh nggak bisa baca selawat loh. Iya. Tuh kenapa dia emang dari kecil udah dididik. Oh udah diambil kerudung baca selawat. Tuh ngerti? Ente yang udah punya istri harus begitu. Oh ngerti? Kenapa? Karena kalau nggak digituin dia menyanyiakan waktunya. Memang benar sembahyang haram kan. Tuh ngerti? Tapi tolong baca selawat. Tuh ngerti? Tuh kalau perlu pakai tasbih. Iya. Tuh suruh pakai kerudung asal begitu doang. Tuh ngerti? Udah atas deh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Begitu aja. Kau ngerti? Sehingga apa? Sehingga jangan mentang-mentang head lalu ente kehilangan kemuliaan. Paham ente? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad syajaratil asli an-nuraniyah wa lam'atil qabdati ar-rahmaniyah wa afdalil khaliqati al-insaniyah wa ashrafis surati al-jismaniyah wa ma'dinil asrari ar-rabbaniyah wa khazainil ulumi al-istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta liwahi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'athu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin.